Good morning, student. Today we are going to focus on the new topic. The crystal defects are imperfection. What is the meaning of that one? जेव्हा कोणता क्रिस्टल बनत असतो त्यावेळेस तो ॲटम्स, आयन्स किंवा मॉलिक्युल्सनी बनलेला असतो. या चॅप्टर मध्ये आपण त्याला पार्टिकल असं म्हणत असतो. मग कोणताही जेव्हा क्रिस्टल तयार होत असतो तेव्हा त्या ठिकाणी त्या ॲटम्स एकमेकांसोबत स्टॅग असतात. ते कसे असतात? रेग्युलर असतात, पिरियडिकली असतात. बरोबर आहे. पण समजा ह्या ॲटमची, आयनची, मॉलिक्युलची किंवा आपण जे पार्टिकल्स म्हणतो यांची अरेंजमेंट ही जर परफेक्ट असेल, इरेग्युलर असेल, तेव्हा त्या क्रिस्टलमध्ये प्रॉब्लेम तयार हो आणि त्या प्रॉब्लेमला आपण या ठिकाणी डिफेक्ट किंवा इम्परफेक्शन म्हणू शकतो. ओके. The irregularities obtained in a crystal lattice when there is an atom stacked together, there is an irregularity. That irregularity are known as crystal defect or the imperfection. मग हे क्रिस्टल डिफेक्ट मिनिमाइज कसं होते किंवा वाढते कसं? तर ज्यावेळेस क्रिस्टलायझेशन होत असतं, जेव्हा क्रिस्टलाइन सबस्टन्स आपल्याकडे आहे त्याचं क्रिस्टलायझेशन जेव्हा होत असतं तेव्हा जर रेट ऑफ क्रिस्टलायझेशन जर फास्ट असेल तर त्या ठिकाणी डिफेक्ट हा मॅक्सिमम असतो. म्हणजेच आपण जर स्लो रेट वरती क्रिस्टलायझेशन केलं तर आपल्याला क्रिस्टल डिफेक्ट कसं करता येते? मिनिमाइज करता येते. जसं आपल्याकडे ब्रास आहे. ब्रास हा कॉपर आणि झिंक या दोन एलिमेंट पासून तयार होतो. म्हणजे कॉपर मध्ये आपण काय केलेलं आहे? झिंक ऍड केलेला आहे. म्हणजेच एखाद्या मेटलची प्रॉपर्टी बदलवायची असेल, त्याच्यापेक्षा बेटर रिझल्ट पाहिजे असेल तर आपण त्या ठिकाणी दुसरा एलिमेंट टाकून त्या ठिकाणी एक नवीन सबस्टन्स आपण तयार करू शकतो ज्याला प्रॉपर्टी पहिल्या सबस्टन्सच्या कशी असेल? चांगली असेल. बरोबर आहे. मीन्स defect helps us to improvement of the elements, the substance. Okay, so this is a very important. The defects हे ऑलरेडी त्या सबस्टन्स मध्ये असतात किंवा आपण ते त्याच्यामध्ये इंट्रोड्यूस करू शकतो. त्याचा आपल्याला फायदा घेता येतो. या ठिकाणी आपण तीन प्रकारचे पॉइंट डिफेक्ट अभ्यास करणार आहोत. द फर्स्ट पॉइंट डिफेक्ट इज इन दिस चॅप्टर द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स. द क्लासिफिकेशन ऑफ the crystal defects are going to be three types. One is a point defect, another is a line defect, and the last one is a plane defect. So how many defects are there in the crystal? The point defect, the line defect, and the plane defect. Out of we are going to discuss in this chapter only the point defects. We are focused on the point defects. So what is the meaning of point? The irregularity of the basis in the crystal lattice, in a crystalline substance, in the points, how the points are arranged in a crystal lattice, there is an irregularity are known as the point defects. Generally, point defects are further classified as. So the point defects are classified as the point defects into three. One, the stoichiometric point defect, okay, the impurity point defect, and the last one is a non-stoichiometric point defect. Now we are going to discuss on what is the stoichiometric, then after impurity, then after non-stoichiometric defect. So we have to focus on the stoichiometric point defect. So what is the stoichiometric point defect? The stoichiometric point defect are having the chemical formula. In chemical formula, the number of atoms, maybe cations, maybe anions, have into the fixed ratio, stacked together into the fixed ratio. That fixed ratio maintained in a stoichiometric point defect. So that stoichiometric point defect are further classified as the four ways: the vacancy defect, the cell interstitial defect, the Schottky defect, and the Frenkel defect. So we are going to discuss here the first one, vacancy defect. So look at on the blackboard. What are the here? We are shown here with the diagram what is the meaning of vacancy defect. समजा आपल्याकडे
एखादा क्रिस्टल स्ट्रक्चर आहे, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ॲटमली किंवा कटायन किंवा आयनाइन्सनी बनलेला असेल, त्यावेळेस त्याची अरेंजमेंट रेग्युलर असते बघा. इथे बघा या ठिकाणी जे ॲटम्स आहेत 1 2 3 4 5 हे रेग्युलर अटॅचमेंट आहेत. उभे बघा, हॉरिझॉन्टली आणि व्हर्टिकली बघा, दोन्ही बघून घ्या. पण काय झालेलं बघा, इथे एक पॉइंट पाहिजे होता, इथे एक पॉइंट पाहिजे होता. या ठिकाणी पॉइंट दिसतो का तुम्हाला? या ठिकाणी पॉइंट काय आहे? रेग्युलर साइडला मिसिंग आहे. जेव्हा क्रिस्टलायझेशन होते त्यावेळेस हे पॉइंट रेग्युलरली क्रिस्टलाइज मध्ये अरेंजमेंट पाहिजे. या ठिकाणी आहे का? नाही आहे, व्हॅकेंट आहे. अशा प्रकारचा जो डिफेक्ट असतो ज्याच्यामध्ये रेग्युलर लॅटाईस साइड मधून लॅटाईस पॉइंट कसे असतात? मिसिंग असतात, त्याला आपण या ठिकाणी व्हॅकेन्सी डिफेक्ट असं म्हणत असतो. बरोबर आहे. नंतर हा दुसरं self interstitial defect. That self interstitial defect arises due to what happening? There is an interstitial position. What is the interstitial position? Looking here in the diagram A and in diagram B. दोघांमध्ये काय फरक आहे लक्षात घ्या. लॅटाईस पॉइंट रेग्युलर साइडला अरेंजमेंट पाहिजे. बरोबर आहे. या ठिकाणी काय झालेलं आहे? इथे जी व्हाईड स्पेस आहे, बरोबर आहे, इथे ही व्हाईड स्पेस आहे, एम्प्टी स्पेस आहे. या एम्प्टी स्पेस मध्ये हे जे पॉइंट आलेले आहेत हे एक्स्ट्रा आलेले आहेत. बरोबर आहे. एक्स्ट्रा आल्यामुळे काय झालं? या इंटरस्पेशियल स्पेस जी आहे याला काय केलं? एम्प्टी स्पेसला कट केलेला आहे, एक्स्ट्रा पॉइंट आलेले आहेत. त्याला म्हणून आपण या ठिकाणी इंटरस्टिशियल पोझिशन म्हणून बसतो. या ठिकाणी लॅटाईस पॉइंट एक्स्ट्रा आलेले आहेत, अशा याला आपण ए असं म्हणायचं. म्हणून दुसऱ्या बी टाइप मध्ये काय झालेलं आहे बघा? रेग्युलर अरेंजमेंट आहे बघा. इथे काय केलेलं आहे ना? इथे जे रेग्युलर इथे लॅटाईस पॉइंट यायला पाहिजे होता, याने याची पोझिशन सोडलेली आहे आणि तो कुठे अरेंजमेंट झालेला आहे? दुसऱ्या ठिकाणी किंवा एक्स्ट्रा क्राउडिंग त्याने केलेला आहे. अशा प्रकारे या ठिकाणी आपण सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट घेतोय. पहिले याच्यामध्ये क्राउडिंग झालेली आहे, एक्स्ट्रा आलेले आहे. दुसऱ्या याच्यामध्ये काय झालेलं बघा? इथे तो लॅटाईस पॉइंट पाहिजे होता, त्याने त्याची पोझिशन सोडलेली आहे अँड इट कम्स इनटू द अनदर व्हाईड स्पेस. सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन ॲज सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. Next stoichiometric point defect we are going to explain here, that is known as Schottky defect. So what is the meaning of that one? Generally ionic compound shows such a type of defect. Ionic compound having the speciality they have the cations and as well as anions. Ionic compound have the cations and anions. Now looking the diagram, what actually going to here? बघा इथे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह. इथे निगेटिव्ह म्हणजे अनायन असायला पाहिजे होता, इथे अनायन आहे का? इट इज द अब्सेन्स ऑफ अनायन. सो एक्झॅक्टली इक्वल नंबर्स ऑफ कटायन शुड बी अब्सेन्स. दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन ॲज द शॉर्टकी डिफेक्ट. शॉर्टकी डिफेक्ट मध्ये बघा पूर्ण पेअर आहे बघा, एक कटायन आहे, एक अनायन आहे, दोघांची पेअर यातून काय मिसिंग आहे. दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन ॲज द शॉर्टकी डिफेक्ट. So there are some characteristics associated with the Schottky defect. बघा पहिला कॅरेक्टर आहे या ठिकाणी high degree of ionic character. Why there is a high degree of ionic character? Because there is a presence of cation and anion. Next is so coordination number means nearest neighbor which associated with the anion should be high. The next one, the smaller different size of cations and anion. बघा हे cation तुम्हाला थोडा लहान दिसत असेल, anion दिसत आहे मोठा दिसत आहे, म्हणून आपण म्हटलेला आहे the ratio, the radius ratio between the cation and the anion is not or below the unit. एक पेक्षा कमी असणार नाही आहे याची रेडियस रेशो, म्हणून आपण या ठिकाणी याला असं दिलेलं आहे. मग याचे कॉन्सिक्वेन्सेस काय आहे बघा, नीट लक्ष द्या. काय मिसिंग आहे? नंबर ऑफ ॲटम्स मिसिंग आहे. ॲटम्स कमी असतील म्हणजे काय होईल? मास डिक्रीज होईल, बट व्हॉल्यूम रिमेन द सेम. So there is a decrease of mass, there is a decrease of the density, and also the next consequence is there is the absence of equal number of cations and anions, so it provides the electrical neutrality to the compounds. The example of compounds, the NaCl, the AgBr and the KCl, these are the examples of that Schottky defect. Schottky defect is the underheading of stoichiometric point defect. Equal number of the cations and anions should be lost from the component, hence it is known as the Schottky defect.
The next stoichiometric point defect, that is known as number 4, Frenkel defect. So looking on the blackboard, what is the meaning of Frenkel defect? In a Frenkel defect, there is a number of cations and anions arranged in a crystal lattice. What is going to happen here? The negative, positive, negative, positive. Here is the absence of cations. बरोबर आहे. नंतर बघा इथे निगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह, इथला निगेटिव्ह, absence of anion. But in a Schottky defect, there is the absence. But in a Frenkel defect, there is the absence of cations or anions going to in another position. Looking here, this is the interstitial position. This is the interstitial position. म्हणजेच कटायन आणि अनायन मिश्रित आहेत, पण ते कोणत्या पोझिशनला आहेत? इंटरस्टिशियल पोझिशनला आहेत. म्हणजेच फ्रेंकेल डिफेक्ट हा दोन्ही प्रकारचे डिफेक्ट दाखवतो. एक तर आपल्याला तो व्हॅकन्सी डिफेक्ट दाखवतो, त्यानंतर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दाखवतो आणि शॉर्टकी डिफेक्ट दाखवतो. पण कॉम्बिनेशन ऑफ interstitial and Schottky defect is nothing but the Frenkel defect. Looking here, here is vacancy of cation, but there is a presence of cation. बरोबर आहे. नंतर बघा interstitial positionला आहे. नंतर दोन्ही ठिकाणी. नंतर vacancy of cation, इथे दोन्ही लिहून घेऊ आपण, anion and cation. Okay. So what is the condition for this one? या कंडिशन होण्यासाठी काय गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत? The size of cation and the anion should be large in this section. Also, though there is a presence of low coordination number, then there is a Frenkel defect. So, what is the consequence of this one? याचे consequences काय आहे तर बघा, कोणताही ॲटम या ठिकाणी मिसिंग नाही आहे, इथेच आहे. ॲटम मिसिंग नसल्यामुळे, ॲटम मिसिंग नाही आहे, इथेच प्रेझेंट असल्यामुळे आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो की मास हा जाईल. या ठिकाणी डेन्सिटी मध्ये कोणताही बदल होणार नाही. अँड द लास्ट वन वी हॅव गोइंग टू डिस्कस हियर, द इक्वल नंबर ऑफ anions and equal number of cations are present in that, so that's why it goes, there is a it provides the electrical neutrality into this Frenkel defect. So what are the examples of this one? Zinc sulfide, silver chloride, silver iodide and calcium fluoride. These are the examples related with that Frenkel defect. The first one is a vacancy. या ठिकाणी जे atoms राहतील ते मिसिंग राहतील. इंटरस्टिशियल मध्ये जे atom मिसिंग राहतील ते इंटरस्टिशियल पोझिशनवर राहतील. आयोनिक कंपाउंड शॉर्टकी डिफेक्ट दाखवतील. कटायन आणि अनायन्स काय इक्वल नंबर मिसिंग राहतील. या ठिकाणी कटायन्स आणि अनायन मिसिंग राहतील, पण ते राहतील इंटरस्टिशियल पोझिशनला. हा महत्त्वाचा फरक या चार याच्यामध्ये आहे. इन दिस वे वी कॅन एक्सप्लेन द स्टॉइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट. नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द अनदर सेकंड डिफेक्ट, that is known as the impurity. We are now focus on the point defect, that is B type, impurity defect. So what is the meaning of impurity defect? या ठिकाणी आपण काय करणार आहोत, एक क्रिस्टल लॅटाइस आहे, त्या ठिकाणी लॅटाइस पॉइंट ही रेग्युलर अरेंजमेंट आहे, पण त्या ठिकाणी दुसऱ्या अनदर ॲटमचं आपण इंट्रोड्यूशन करणार आहोत, त्याला आपण फॉरेन ॲटम असं म्हणतो. या ठिकाणी हे होस्ट आहे, बरोबर आहे, पण या ठिकाणी एक नवीन ॲटम इंट्रोड्यूस केलेला आहे. अशा प्रकारचा डिफेक्ट असतो, त्याला आपण इम्प्युरिटी डिफेक्ट असं म्हणत असतो. इम्प्युरिटी मध्ये डिफेक्टमुळे कधी कधी काय होतं, एखादा जो सबस्टन्स असतो तो स्ट्रॉंग होत असतो, म्हणून हे इम्प्युरिटी डिफेक्ट अतिशय महत्त्वाचा आहे. सो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ इम्प्युरिटी डिफेक्ट. One is the substitutional and another is the interstitial. Substitutional means the host should be replaced, okay, and a foreign atom going to occupy the position in a regular site. That is known as the substitutional impurity defect. There are the two types of substitutional defects explained with the example. पहिल्या example मध्ये बघा, काही कॉपरचे ॲटम्स आहेत आणि काही झिंकचे ॲटम आहेत. म्हणजे इथे कॉपर कॉपर कॉपर, इथे काय असायला हवं होतं, कॉपर असायला हवं होतं. कॉपरचा ॲटम इथे पाहिजे होता, पण काय झालं, कॉपरचा ॲटम तिथून रिप्लेस झाला, सबस्टिट्यूट झाला आणि त्याऐवजी झिंकचा ॲटम या ठिकाणी काय झालेला आहे, इन्सर्ट झालेला आहे रेग्युलर साइट मध्ये. हा फॉरेन आहे, हा फॉरेन ॲटम आहे आणि हा जो आहे होस्ट आहे. अशा प्रकारचे रिप्लेसमेंट जे असते त्याला आपण इम्प्युरिटी डिफेक्ट सबस्टिट्यूशन मध्ये म्हणत असतो. दुसऱ्या ठिकाणी काय झालंय बघा,
याला आपण अलिओव्हॅलेंट आयन असं म्हणत असतो. या ठिकाणी व्हॅकन्सी थ्रू अलिओव्हॅलेंट व्हॅकन्सी. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ दॅट? Na पॉझिटिव्ह आहे, Cl निगेटिव्ह आहे, Na पॉझिटिव्ह आहे, Cl निगेटिव्ह आहे. अशाच प्रकारची अरेंजमेंट रेग्युलर साइटला पाहिजे. पण इथे काय झालेलं आहे बघा, इथे Na पॉझिटिव्ह आहे का? नाही, तो मिसिंग झालेला आहे. इथे बघा Sr2 पॉझिटिव्ह आहे, बरोबर आहे, पण याचा चार्ज किती आहे? याला ऑक्सिडेशन स्टेट किती आहे? +2 आहे. म्हणजे इथे काय मिसिंग आहे? हे Na पॉझिटिव्ह मिसिंग आहे, इथे दुसरा Na पॉझिटिव्ह मिसिंग आहे. पण काय कमी झालं? Na पॉझिटिव्ह आहे, ऑक्सिडेशन कमी झालं. ते बॅलन्स करण्यासाठी दुसरा एका एलिमेंट तेवढ्याच ऑक्सिडेशन स्टेटचा या ठिकाणी काय केलेला आहे? इंट्रोड्यूस केला आहे. दोन सबस्टिट्यूट झाले, त्याचा ऑक्सिडेशन स्टेट किती होतं? 2 होतं, बरोबर आहे. तेवढ्याच ऑक्सिडेशनचा दुसरा एलिमेंट या ठिकाणी काय झालेला आहे? इंट्रोड्यूस झालेला आहे. ऑर्डेन आयन आहे, रेग्युलर साइट वाले मिसिंग आहेत. अशा प्रकारचं ते असते, त्याला आपण सबस्टिट्यूशनल इम्प्युरिटी डिफेक्ट असं म्हणत असतो. तिसरा जो आहे तो आहे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. इंटरस्टिशियल डिफेक्ट म्हणजे काय होतो? जी वाईड स्पेस असते, एम्प्टी स्पेस असते, त्या ठिकाणी समजा ऍटम इंट्रोड्यूस झाला किंवा अरेंजमेंट झाला, त्यावेळेस त्याला आपण इंटरस्टिशियल म्हणत असतो. बघा हे जे सर्व दिसत आहे तुम्हाला, हे सर्व कशाचे आहेत? आयरनचे आयटम्स आहेत. त्याच्यामध्ये जे इंटरस्टिशियल पोझिशन आहे बघा, ही आहे, ही आहे, ही आहे, ही जेवढी तुम्हाला गॅप दिसतो या ठिकाणी टेट्राहेड्रल दिसतो ना, या ठिकाणी कार्बन एलिमेंटचं ऍटम इंट्रोड्यूस झालं, त्याच्यामुळे या ठिकाणी आपल्याला इंटरस्टिशियल असं म्हणता येते. आणि ह्या दोघांचा मिळून जो कंपोनेंट तयार होतो तो काय तयार होतो बघा? स्टील. जे कॅरेक्टर आयरन मध्ये होते त्याच्यापेक्षा बेटर कॅरेक्टर या कार्बनच्या इन्सर्शनमुळे याला प्राप्त झालं आणि या ठिकाणी स्टील तयार झालेलं आहे. इथे सुद्धा तुम्ही बघितलं असेल, कॉपर होता, कॉपर मध्ये झिंक ऍड केल्यानंतर काय तयार होतो? दोघांच्या कॉम्बिनेशन इथे ब्रास तयार होतो. आणि ह्या दोघांच्याही कॅरेक्टरपेक्षा चांगलं कॅरेक्टरिस्टिक्स या ब्रासला असतो. म्हणून या ठिकाणी इम्प्युरिटी डिफेक्ट अतिशय महत्वाचा आहे. इम्प्युरिटी डिफेक्ट मुळे आपण एखाद्या सबस्टन्स कॅपॅसिटी वाढवू शकतो किंवा त्याला आपण वेगळ्या प्रकारे वापर करू शकतो. सो दिस इज नोन ॲज इम्प्युरिटी डिफेक्ट. अँड देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ इम्प्युरिटी डिफेक्ट. That is substitutional impurity defect, the interstitial impurity defect. So we are going to study about the defects. We are focused on the point defect. Now the point defects are 3 types: the stoichiometric, the impurity, and the last one is the non-stoichiometric defect. Stoichiometric defect मध्ये काय असते? Number of atoms present in the crystal having the fixed ratio. ओके, नंबर ऑफ ॲटम जे कोणते असतील त्याचा रेशो कसा असतो? फिक्स असतो. समजा रेशो जर फिक्स नसेल, एखादा कंपोनेंट आहे, त्याचा केमिकल फॉर्म्युला आहे, त्याच्यामध्ये जे एलिमेंट्स आहेत त्याचा रेशो कसा राहील? फिक्स राहील. तो जर रेशो फिक्स नसेल त्यावेळेस त्याला आपण नॉन स्टॉइचियोमेट्रिक असं म्हणत असतो. आणि अशा प्रकारचा जो डिफेक्ट असतो त्याला आपण नॉन स्टॉइचियोमेट्रिक डिफेक्ट असं म्हणत असतो. तर हा नॉन स्टॉइचियोमेट्रिक डिफेक्ट कशामुळे तयार असतो? तर देयर इज ए नो ratio combination between the elements present in the chemical formula. So we are explain here with the example. नीट लक्ष द्या. या नॉन स्टॉइचियोमेट्रिक डिफेक्ट चे 2 प्रकार आहेत. पहिला आहे मेटल डिफिशियन्सी आणि एक आहे मेटल एक्सेस. मेटल डिफिशियन्सी म्हणजे काय होतो? त्या कंपाऊंड मध्ये प्रेझेंट असलेले एलिमेंट्स कसं राहील? कमी राहील, बरोबर आहे. डिफिशियन्सी असणे म्हणजे मेटल हे कमी असणे आणि मेटल एक्सेस म्हणजे मेटल हा जास्त असणे. ओके, नाउ लिसन हियर. इन मेटल डिफिशियन्सी द crystal data is formed by the combination of nickel 2 positive and oxygen 2 negative. Okay, now listen here. Nickel 2 positive can be balanced by oxygen 2 negative each and every section. But what going on here? Here there is a absence of yes nickel 2 positive. हे कटायन्स या ठिकाणी ऑप्शन्स आहे, व्हॅकन्सी आहे, बरोबर आहे. नंतर बघा इथे तुम्हाला एक दिसत असेल, मी याला गोल करून घेतो. बघा हा एक दिसतोय निकेल 3 पॉझिटिव्ह आहे आणि निकेल काय आहे? पुन्हा 3 पॉझिटिव्ह आहे. म्हणजे बघा निकेल 2 पॉझिटिव्ह इथून लॉस आहे, बरोबर आहे. एक निकेल 2 पॉझिटिव्ह लॉस आहे. नंतर इथून बघा निकेल पुन्हा किती लॉस आहे? निकेल 2 पॉझिटिव्ह लॉस आहे आणि इथे तर आहेच नाही, बरोबर आहे. म्हणजे इथून पुन्हा काय? निकेल 2 पॉझिटिव्ह.
बघा 2 पॉझिटिव्ह 2 पॉझिटिव्ह 2 पॉझिटिव्ह किती झाले 6 पॉझिटिव्ह. मग 6 पॉझिटिव्ह बॅलन्स करण्यासाठी आपण काय करतो निकेलचं हायर ऑक्सिडेशन स्टेट वाला जो ऍटम असतो तो आपण या ठिकाणी इंट्रोड्यूस करतो. बघा मी इथे काय टाकलेला आहे निकेल 3 पॉझिटिव्ह पुन्हाच्या ऐवजी निकेल 2 पॉझिटिव्हच्या ऐवजी पुन्हा इथे निकेल 2 पॉझिटिव्हच्या ऐवजी निकेल 3 पॉझिटिव्ह आणि एक ऑलरेडी लॉस आहे म्हणजे टोटल किती झाले निकेल 3 पॉझिटिव्ह. दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन ॲज metal deficiency non-stoichiometric defect. Now we are going to explain the next one. What is the meaning of metal excess defect? Now focus on metal excess defect. In a non-stoichiometric defect, we are going to introduce the metal excess defect. There are the two types of metal excess defect. One is a neutral atom at the interstitial position. So we have to going to explain here. So here are the two examples we have right here. This is the first one. Okay, and this is second one. So how these defects are going to be arise? Now listen here. Looking here, there are the Zn2 positive, the cations, and O2 negative, that is the anions. So we can introduce by the neutral atoms. आपण या ठिकाणी न्यूट्रल ॲटम Zn इन्सर्ट केलेला आहे. Zn न्यूट्रल असल्यामुळे याच्या बरोबरच्या कोणत्याही कंडाईड किंवा आयनमध्ये कोणताही फरक पडणार नाही. मेटल एक्सेस डिफेक्ट आपण हा Zn जो मेटल आहे हा न्यूट्रल आहे हा एक्सेस मध्ये टाकलेला आहे म्हणून आपण याला मेटल एक्सेस डिफेक्ट असं म्हणत असतो. समजा एखाद्या वेळेस आपण त्या ठिकाणी पॉझिटिव्ह आयनचं इन्सर्शन केलेलं इथे न्यूट्रल होता इथे Zn2 पॉझिटिव्ह दिलेला मग याला बॅलन्स करण्यासाठी आपण या ठिकाणी काय इंट्रोड्यूस करतो दोन इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करतो. अशा प्रकारे सुद्धा न्यूट्रल atom or by the positive ion at the interstitial position is known as the metal excess defect. The another one anion vacancy. Now looking at the example, जेव्हा एखाद्या कंपोनेंटला कलर द्यायचा असतो काय बघा कलर इम्पॉर्टंट दॅट इज आपण म्हणतो त्याला एफ सेंटर्स. ओके, जेव्हा एखादा आपल्याकडे कंपोनेंट आहे का सबस्टन्स आहे त्याला कलर द्यायचा असेल कलर बनायचा असेल त्यावेळेस आपण या आयन व्हॅकन्सीचा वापर करत असतो. या ठिकाणी बघा इथे निगेटिव्ह इथे पॉझिटिव्ह यायला पाहिजे होतं पण एक्झॅक्टली व्हॉट गोइंग टू हॅपन हियर. ठीक आहे, दोन्ही ठिकाणी आम इथे नाही पाहिजे आपल्याला. So here is the positive in that section. Okay, there is the presence of here is the electron. बरोबर आहे. अनायन ऑक्साईड झालेला आहे त्याऐवजी आपण इलेक्ट्रॉन घेतलेला आहे. समजा आपल्याकडे NaCl असेल आणि NaCl ला कलर इम्पार्ट करायचा असेल तर त्याच्यासाठी आपल्याला या ठिकाणी अनायन व्हॅकन्सी म्हणजेच मेटल एक्सेस डिफेक्ट वापरावा लागतो. मोस्ट ऑफ द कलर कंपोनेंट्स आर प्रिपेअर्ड बाय युजिंग द अनायन व्हॅकन्सी defect. Okay student, so today we are going to explain here the all defects. Defects means the imperfection. These are happening due to the presence or absence of interstitial position of the atoms. Okay, there are the main three types: the point defect, line defect and the plane defect. Out of that we are going to explain here the point defect. Point defect आपण या ठिकाणी एक्सप्लेन केलेला आहे. तीन प्रकारचे पॉइंट डिफेक्ट आहेत. एक आहे स्टायचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, दुसरा आहे इम्प्युरिटी डिफेक्ट आणि तिसरा आहे नॉन स्टायचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स. वी कॅन एक्सप्लेन हियर डिटेल्ड.